कई जगह के उपर इनलीगल कब्जे भी लोगों ने किए जिथे जिन्हों के कारण सर्विस लेन खुले भी हो सकती है। ये सारिया प्रॉब्लम्स जो इलाके दी DC साहब की नॉलेज के लिया 5 साल बिल्कुल जो दुकानदार ने जो व्यापारी ने जो रेजिडेंट्स उत्थे हैगे है उन्होंने तुसीं मार ही दोगे। नरक की जिंदगी जी रहे हैं लोग उत्थे। ये वास्ते जिम्मेदार कौन है? जो कोई ये बंदे जो रिस्पोंसिबल है उन्होंने खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। कई जगह के उपर इनलीगल कब्जे भी लोगों ने किए जिथे जिन्हों के कारण सर्विस लेन खुले भी हो सकती है। ये सारिया प्रॉब्लम्स जो इलाके दी DC साहब की नॉलेज के लिया 5 साल बिल्कुल जो दुकानदार ने जो व्यापारी ने जो रेजिडेंट्स उत्थे हैगे है उन्होंने तुसीं मार ही दोगे। नरक की जिंदगी जी रहे हैं लोग उत्थे। ये वास्ते जिम्मेदार कौन है? जो कोई ये बंदे जो रिस्पोंसिबल है उन्होंने खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। इस्लामाबाद 22 नंबर फाटक के बन रहे पुल नूं लैके अज विराट देवगन डिप्टी कमिश्नर नूं मिले। उन्होंने दस्सिया कि काफ़ी चिर तो पुल का काम बंद पिया है। आउण जाण वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पैंदा है। उन्होंने मांग की है कि अगले 7 दिनों में कोई सुनवाई ना की गई इलाका निवासियों को लैके धरना प्रदर्शन किया जाएगा और नाल रोड बंद किया जाएगा। अमृतसर तो सुखविंदर कोहली की रिपोर्ट, लाइव भारत। हाँ जी सर, अज तुसीं डीसी ऑफिस आए जी, मंग पत्र दिता है, की मसला? साढ़े वार्ड का एरिया 22 नंबर फाटक का एक हिस्सा जिथे कि पुल का निर्माण हो रहा पिछले तकरीबन 3 साल तो ज़्यादा समय हो गया। वो 18 महीने से उस प्रोजैक्ट को कंप्लीट करन दे और तकरीबन 3 साल तो उपर समा होने तो बाद भी कंप्लीशन नहीं हुई। उहदे रिगार्डिंग असी DC साहब नूं कंप्लेंट करन दे वास्ते आए सी। कंसर्न जिहड़ी आ उत्थे अज दी डेट जाके देखीए असी सर्विस लेन तक नहीं बना के दित्तियां गईयां। सीवरेज सारा टुटा पिया। लोग गंदा पानी पीण नूं मजबूर ने। बरसातां दे दिन ने, दोनों साइडां ते चिक्कड़ होया। कई जगह के उपर इनलीगल कब्जे भी लोगों ने किए जिथे जिन्हों के कारण सर्विस लेन खुले भी हो सकती है। ये सारिया प्रॉब्लम्स जो इलाके दी DC साहब की नॉलेज के लिया प्रॉब्लम्स तो पहले भी ये वास्ते असी सिंसीयर एफर्ट्स अपने करते रहे हैं, 2-3 बार अगे भी किए हैं, लेकिन उन्हों का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलिया। लेकिन मैनूं लगता है कि DC साहब ने बड़े ध्यान के नाल साडियां प्रॉब्लम्स नूं सुनिया। साडे इलाके के लोग जिहड़े अफेक्टेड ने इन्हां प्रॉब्लम्स तो वो भी साडे नाल आए सी और मैनूं लगता है कि सोमवार या मंगलवार का उन्होंने DC साहब ने टाइम दिता है। जल्दी ही ये प्रॉब्लम का समाधान किया जाएगा और जल्दी इस जी सर्विस लेन है जिहड़ियां छोटी छोटी दूसरी प्रॉब्लम्स ने उन्हों का समाधान कढ़ के लोगों को इस प्रॉब्लम तो निजात दिवाई जाएगी। की लगता है कि जेकर पहले ही इहदा संविधान किया होवे कि ना इहो जी जिहड़ी लोगों को मुश्किल का सामना करना पवे कि पहले ही उन्होंने कंप्लीट करके फिर कोई चालू करवाया जाए जिहड़ा भी काम होवे। देखो जी, मैं जो समझदा वां जदों कोई भी इस तरह का प्रोजैक्ट बनता है तो सर्विस लेन जी है सब तो पहले बना के दी जानी चाहिए है। तुसी बनाती ये थोड़ी है तुसी उस जगह नूं 2 साल 3 साल या 5 साल बिल्कुल जो दुकानदार ने जो व्यापारी ने जो रेजिडेंट्स उत्थे हैगे है उन्होंने तुसी मार ही दोगे। ये बिल्कुल गलत गल है। जिन्होंने जोड़े भी अधिकारी या जोड़े भी परसनस ये वास्ते जिम्मेदार है, मैं तो कहना उन्होंने खिलाफ एक्शन होना चाहिए। गौरमेंट जो प्रोजैक्ट बनाती है जोड़े लोग उत्थे रह रहे होंगे है, जोड़े बिजनेस करने वाले लोग होंगे उन्होंने वास्ते पहले सोचती है कि सर्विस लेन बना के इन्होंने लोगों का जो व्यापार है जोड़े रेजिडेंट्स ने ये तकरीबन अपना आम जनजीवन प्रॉपर तरीके जी सकन। लेकिन नरक की जिंदगी जी रहे हैं लोग उत्थे। ये वास्ते जिम्मेदार कौन है? ये भी रिक्वेस्ट DC साहब नूं असीं करके आए हैं जे कोई ये बंदे जो रिस्पोंसिबल है उन्होंने खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। की कारण है कि टेंडर लगन तो बाद जो कंट्रैक्टर है वो कंट्रैक्ट पूरा नहीं करता, बनांदा नहीं, अद्धा बना के अद्धा रोक दिता है। इस कंट्रैक्टर को 2 पुल है दोनों अद्धे बना के रोके हुए हैं, शुरुआत करके रोक दिता गया। देखो मैं तो समझदा वा, देखो इंटरनल मैटर्स है जो ऑफिसर्स नाल गल करी दी जाके वो अगली नवीं गल दस दिंदे है। 2-3 बार ठेकेदार ने भी रिक्वेस्ट की है वो वक्री गल दस दिंदा है। जद कि प्रॉपर मैं समझदा वा जिम्मेवार दोनों ही ने ये वास्ते। देखो पाइपां पातियां सीवरेज दियां वो वास्ते कल नूं सर्विस किन्ने देनी है? कारपोरेशन के अधिकारियों ने या कारपोरेशन के सीवरमैन है उन्होंने सर्विस देनी है। जो तुसीं पाइपां पाते पे हो वो सीवरेज सिस्टम ठीक करते पे हो, वाटर सप्लाई सिस्टम ठीक करते पे हो, उन्होंने बुलाओ जिन्होंने सर्विस देनी है। कल नूं सारा गलत पता सीवरेज सिस्टम उत्थे उदों उन्होंने बुलाया नहीं और उत्थे देखो इनलीगल तरीके दे नाल इन्होंने सारी तोड़ फोड़ की हुई है। ये चीज़ां नहीं होनियां चाहिए। मैं समझदा वां कि ये वास्ते जो भी परसनस चाहे कॉन्ट्रैक्टर है द वैदर ऑफिसर्स ने जो किसी को लापरवाही हुई है वो चैक करवा के इवन मैं तो कहना जे हो सकता हो तो विजिलेंस जांच भी करवानी चाहिए इस चीज़ की, ताकि जोड़े दूसरे लोग ने आम दूसरे जगह के उपर जो नवे प्रोजैक्ट शुरू होंगे वो खराब नहीं होंगे। लोग लगभग 3 साल का समा हो गया ये प्रोजैक्ट रुके नूं, अज तुसीं DC साहब नूं मंग पत्र दिता, जे फिर भी इस दे उत्ते कोई कार्रवाई नहीं होंदी, इसका हल नहीं निकलता, फिर की करोगे? देखो रिक्वेस्ट दे के आए हैं मजबूरन जे कुछ दिनों के असीं लिख के दिता रिक्वेस्ट के समाधान नहीं होया
ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 2000 ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1-2 ਪਰਸਨਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਲੀਗਲ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 77 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੈਂਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਉਸ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਸੀਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸੀਵਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੜਕ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸੀਵਰ ਨਵੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਵਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕ ਟੌਪ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਔਨ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਨੰਬਰ 3 ਕੁਝ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਂਡਰ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਟਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਏ ਮੰਡੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਚਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ 5 ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਕ ਠੀਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਟੈਂਡਰ ਕਰਕੇ। ਸਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ 'ਚ 3 ਪਾਰਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ 2 ਵਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਰਫ ਕੂੜਾ ਨਾ ਉੱਠਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਕ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਾਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੈਜਸ ਵਗੈਰਾ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ 3 ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ 2 ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਬੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ 2 ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। 22 ਨੰਬਰ ਫਾਟਕ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਵੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਈ ਅੜਚਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ।